were discussing about the process of handoff, then different types of handoffs. That part also we have covered. In that we studied about the different types like soft handoff, hard handoff, delayed handoff, queued handoff, and forced handoff. So this handoff concept we have covered in the last lecture. Now in today's session, we will discuss about the different types of interferences that are produced in the cellular system and how to overcome those interferences. So normally we say that in a cellular concept, a large geographic area is divided into small areas. Each small area is called as a cell, and every cell is having its own base station. That base station is going to give the service to the n number of subscribers only in that particular area, correct? So that more number of subscribers can be serviced and the system capacity can be increased. But practically if we consider, then in somewhat way the interferences are produced, correct? नॉर्मली आपण म्हणतो की असं सेल्युलर स्ट्रक्चर आहे, तिथे एवढे एवढे नंबर ऑफ सबस्क्रायबर्स आहे आणि त्यांची जी कॅपॅसिटी आहे ती पण चांगली आहे, स्ट्रॉंग आहे. बट प्रॅक्टिकल कन्सिडरेशन जर पाहिलं तर ऍज युअर कॅपॅसिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग, ऍज नंबर ऑफ सबस्क्रायबर्स गोज ऑन इन्क्रीजिंग, देन इंटरफेरन्सेस आर ऑल्सो कॉज्ड. ओके, प्रॅक्टिकल केसेस मध्ये काही इंटरफेरन्सेस जनरेट होतात. तर ते कोणत्या टाइप्सचे आहे, विच आर दोज टाइप्स ऑफ इंटरफेरन्स दॅट वी विल स्टडी. ओके, so our today's topic will be interferences that are caused in the cellular system and how to improve the system capacity. Interference and system capacity, these two factors are very important to understand in the cellular concept. The very first thing you try to understand, what is the meaning of interference? How you can define interference? So interference can be defined as which modifies a signal in a disruptive manner as the signal travels along a channel between its source and the receiver. Very simple. Interference म्हणजे काय की जेव्हा तुम्ही एखादी कम्युनिकेशन स्टार्ट करता, so you are having two parties, one will be your transmitter, the other will be your receiver. That means one will be the source, the other will be the destination. And whenever you are transferring the signal through a channel means through a media, that is nothing but air in our case. So whenever the signal is being transferred through a channel, then some other unwanted part of the signal gets added. Okay, and those unwanted signal disrupt your actual signal. Okay, they get mixed up with your actual signal, and then we say that the signal is not received properly, and that is nothing but interference which is produced in the signal. Okay, so what is this interference and which are the different causes? कशामुळे हा इंटरफेरन्स जनरेट होतो, तर ते पण ह्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. विच आर द डिफरंट कॉजेस ऑफ इंटरफेरन्सेस. सो इंटरफेरन्सेस कॅन टेक प्लेस ड्यू टू व्हेरियस रिझन्स, लाईक इंटरफेरन्स फ्रॉम अनदर मोबाईल इन द सेम सेल. Okay, we know that there is one cell having number of subscribers in that cell. So interference जनरेट होण्यासाठी वेगवेगळे रिझन्स आहे. जसे की फर्स्ट रिझन दिले त्यांनी की interference may be generated from another mobile but in the same cell, or a call in progress in the neighboring cell. Okay, or the other base stations making the use of same frequencies for communication. एकतर इंटरफेरन्स हा त्याच सेल मध्ये जनरेट होऊ शकतो when two users are communicating with different parties. That means in a cell also the interference may be produced, or the call in progress in the neighboring cell. Neighboring cell म्हणजे जवळच्या सेल्युलर एरिया मध्ये जर सेकंड पार्टी बोलते आहे आणि फर्स्ट पार्टी मध्ये सुद्धा तो इंटरफेरन्स जनरेट होऊ शकतो ड्यू टू द नेबरिंग सेल. ओके, आणि थर्ड रिझन आहे की जर एखादा बेस स्टेशन सेम फ्रिक्वेन्सी बँड यूज करतो आहे जो दुसऱ्या नियर बाय सेल मध्ये पण तीच फ्रिक्वेन्सी बँड यूज होते आहे. जसं की मी सांगितलं, नियर बाय सेल्स मध्ये जर सेम फ्रिक्वेन्सी बँड यूज झाल्या तर there will be a chances of interferences or the crosstalk, right? So similar way here also, due to the base station using the same frequencies, the interferences may be caused. Okay, आता हे जे इंटरफेरन्स प्रोड्यूस होतात हे नॉर्मली चॅनल्स वर
प्रोड्यूस होतात, म्हणजे मीडियम मध्ये प्रोड्यूस होतात. कारण सिग्नल मध्ये कुठला इंटरफेरन्स नसतो, राईट, नॉर्मली नसतो, बट जो काही इंटरफेरन्स ऍड होत जातो हा चॅनल मध्ये ऍड होतो. सो आपल्याकडे दोन डिफरंट चॅनल्स आहे, बेसिकली दोन चॅनल्स आहे, एक आहे व्हॉइस चॅनल आणि दुसरी आहे कंट्रोल चॅनल. कंट्रोल चॅनल वर फक्त कंट्रोल सिग्नल आपण ट्रान्सफर करतो आणि व्हॉइस चॅनल वरती फक्त इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर होते, राईट. दिस पार्ट वी ऑलरेडी हॅव डिस्कस्ड, करेक्ट. सो इफ द इंटरफेरन्स टेक्स प्लेस ऑन द व्हॉइस चॅनल्स then crosstalk will result. ओके, सपोज तुम्ही व्हॉइस कम्युनिकेशन करताय आणि त्याच्यामध्ये जर इंटरफेरन्स जनरेट झाला किंवा ऍड झाला तर तो क्रॉसटॉक जनरेट करेल. क्रॉसटॉक म्हणजे काय की तुम्ही बराच वेळा पाहिलं असेल, तुम्ही एखाद्या पर्सनला जर कॉल केला, राईट, आणि तो पर्सन जर कुठे बिझी आहे किंवा बाय चान्स तुमचा कॉल जर त्याला कनेक्ट झाला, तर कनेक्ट झाल्यानंतर तुम्हाला त्याचा आवाज ऐकायला येत नाही, बट कोणीतरी थर्ड पर्सनचा आवाज ऐकायला येतो, राईट. तर त्या केसमध्ये त्याला तुम्ही क्रॉसटॉक असं म्हणू शकता. सम अदर व्हॉइस इज बिंग हर्ड, थर्ड पार्टी व्हॉइस इज बिंग हर्ड इन दॅट पार्ट. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ क्रॉसटॉक. सो हे नॉर्मली व्हॉइस चॅनलवर फॉर्म होतो, ज्याला तुम्ही क्रॉसटॉक असं म्हणता. अँड इफ the interference takes place on the control channels, then it will result in a missed or a blocked calls. ओके, जर हाच इंटरफेरन्स कंट्रोल चॅनल वरती जनरेट झाला तर बऱ्याच वेळा तुम्हाला अननेसेसरी मिस्ड कॉल किंवा ब्लॉक कॉल्स तुम्हाला मिळतील. ओके, किंवा जेव्हा तुम्ही कॉल करताय तर अननेसेसरी तुम्हाला त्या पर्सनचा म्हणजे बिझी टाईपचा रिंगटोन तुम्हाला ऐकायला येईल किंवा काहीतरी डिफॉल्ट मेसेजेस मिळतील, जसं की द नंबर इज नॉट ऍक्टिव्हेटेड ऑर व्हॉट, म्हणजे अशा टाईपचे मेसेजेस तुम्हाला त्याच्यावर ऐकायला येतील. ओके, तर हे कधी होतं जेव्हा इंटरफेरन्स हा कंट्रोल चॅनलवर जनरेट होतो तेव्हा. ओके, तुम्हाला थोडंफार आता समजत असेल की व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इंटरफेरन्सेस. ओके, सो अशा रिझन्स मुळे हा इंटरफेरन्स जनरेट होऊ शकतो. देन interferences are more in the urban areas as number of base stations and the mobiles present are more. ओके, जर तुम्ही अर्बन एरिया कन्सिडर केला तर त्या केसमध्ये इंटरफेरन्सेस हे जास्त प्रमाणात असतात, कारण त्या एरियाज मध्ये नंबर ऑफ बेस स्टेशन सुद्धा जास्त आहेत आणि नंबर ऑफ युजर्स किंवा नंबर ऑफ पर्सन्स विच आर युझिंग द मोबाईल्स आर ऑल्सो मोर. जसं की मी सांगितलं, सिस्टीम कॅपॅसिटी जेवढी तुमची वाढत जाईल, जेवढे नंबर ऑफ सबस्क्रायबर्स वाढत जातील, तेवढे प्रॅक्टिकली त्यांच्यामध्ये इंटरफेरन्स हा जास्त वाढत जाईल, करेक्ट. आणि आपल्याला माहितीये की हे जे कम्युनिकेशन आपण करतो हे नॉर्मली रेडिओ फ्रिक्वेन्सीवर करत असतो. सो रेडिओ फ्रिक्वेन्सी मध्ये नॉइज हा इमिजिएटली ऍड होत जातो. ओके, आणि ह्या नॉइज फॅक्टरमुळेच इंटरफेरन्स हा सिव्हिअर होऊ शकतो, हा वाढू शकतो. सो नॉर्मली इन द अर्बन एरियाज वी से दॅट इंटरफेरन्स इज मोर ऍज कम्पेअर्ड इन द रूरल एरियाज. ठीक आहे. So this is the concept of interferences. What is the interference that you got it? Which are the different causes of interferences that normally are produced? Okay. And now these are the two system generated interferences. हे दोन टाइपचे interference normally produced होता whenever you are doing the mobile communication. Okay, दोन टाइप्स आहे, महत्वाचे आहे. याच्यावर क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये सुद्धा येतो. Two types of interferences are generated. The first one is called as a co-channel interference and second one is called as a adjacent channel interferences. Okay, आणि हे जे दोन interferences आहे हे practically produce होतात and they are very difficult to control also due to the propagation effect. Propagation म्हणजे माहिती असेल तुम्हाला, तुम्ही स्टडी पण केलेला आहे. प्रोपगेशन म्हणजे जेव्हा एखादी सिग्नल तुम्ही ट्रान्समिट करता तर ती कोणत्या पद्धतीने त्या रिसिव्हर पर्यंत पोहोचते, ज्याला प्रोपगेशन फॅक्टर मुळेच हे जे इंटरफेरन्सेस आहे हे कंट्रोल करणं डिफिकल्ट होतं. कारण प्रॅक्टिकल केसेस जर बघितल्या तर जसं जसं तुमची सिग्नल प्रोपोगेट केल्या जाईल तसे तसे कुठे ना कुठे हे इंटरफेरन्स जनरेट होतीलच. ओके, so these are the two basic types of interferences that are produced in the mobile communication. First one is called as a co-channel interference and second one is called as a adjacent channel interference.
So both of these types you will study one by one, step by step. The first type of interference is nothing but co-channel interference. Now, what is the meaning of, first to try to understand what is the meaning of co-channels. Co-channels म्हणजे काय? इथं जर डेफिनेशन मध्ये बघितलं तर त्यांनी दिलेलं आहे की इन द फ्रिक्वेन्सी रियूज कन्सेप्ट a number of cells operating at the same set of frequencies are called as co-channel cells. पहिले समजून घ्यायचंय की को चॅनल सेल्स म्हणजे कोणते. को चॅनल सेल्स म्हणजे जर तुम्ही मी जसं की सांगितलं एखादा लार्ज एरिया जर तुम्ही कन्सिडर केला तर आपण त्या लार्ज एरियाला स्मॉल स्मॉल एरियाज मध्ये डिवाइड करतो, राईट. आणि प्रत्येक स्मॉल एरियाला आपण सेल म्हणतो आणि प्रत्येक सेल मध्ये स्वतःच एक बेस स्टेशन असतं, राईट. आता जसं असतं ती सिस्टीम एरिया वाढत जाईल किंवा जर तुम्हाला कॅपॅसिटी इन्क्रीज करायची असेल तर आपण काय करणार, ज्या सेल मध्ये पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीचा यूज होतो आपण त्याच फ्रिक्वेन्सीचा यूज परत एकदा करणार. म्हणजे द फ्रिक्वेन्सी रियूज कन्सेप्ट आपण स्टडी केलेला आहे. तर फ्रिक्वेन्सीचा यूज आपण परत परत करणार की जेणेकरून तुमची सिस्टीम कॅपॅसिटी इन्क्रीज होईल. करेक्ट. सो फ्रिक्वेन्सी रियूज मध्ये आपण काय करतो की मोर दॅन वन सेल इज ऑपरेटेड ऑन द सेम सेट ऑफ फ्रिक्वेन्सीज. एकापेक्षा जास्त सेल्स एकाच फ्रिक्वेन्सीवर ऑपरेट होतात. ओके. आणि जे सेल सेम फ्रिक्वेन्सीवर काम करतात किंवा ऑपरेट होतात त्या सेल्सला म्हणतात को चॅनल सेल्स. लक्षात येते का? को चॅनल सेल्स म्हणजे काय? जे फ्रिक्वेन्सी रियूज कन्सेप्ट मध्ये जे कोणते सेल एकाच फ्रिक्वेन्सीवर यूज ऑपरेट होतात त्या सेल्सला म्हणतात को चॅनल सेल्स. अँड द इंटरफेरन्स टेकिंग प्लेस cell 1 is operated at a suitable frequency. Say suppose frequency is f1. Let us consider this cell 1 is operated at a suitable frequency, say f1. ओके. याचा जो नियर बाय सेल असणार आहे तर ह्याची सुद्धा एक पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी असणार आहे ज्याच्यावर तो ऑपरेट होईल. बट याची जी फ्रिक्वेन्सी असेल ही डिफरंट असेल कारण आपल्याला माहितीये की नियर बाय सेल्स मध्ये आपण सेम फ्रिक्वेन्सी बँडचा युज नाही करत. सो ऑब्व्हियसली इथे वेगळी फ्रिक्वेन्सी असेल, इकडे पण वेगळी असेल आणि इकडे पण वेगळी असेल. सो adjacent cells doesn't use the same frequency bands for operation or for communication. But जर तुम्ही बघितलं या साईडला याला परत एक ऍडजस्टंट सेल असणार आणि ह्याला परत हा ऍडजस्टंट सेल असणार. आता इथं हा याला नाव दिले आपण सेल नंबर 2. सो सेल 1 आणि सेल 2 जे आहे दे आर युजिंग द सेम फ्रिक्वेन्सी, मीन्स दे आर ऑपरेटेड ऍट द सेम फ्रिक्वेन्सी बँड. जसं की फॉर एक्झाम्पल मी F1 कन्सिडर केलं. सो सेल 1 आणि सेल 2 बोथ विल बी ऑपरेटेड ऍट द सेम फ्रिक्वेन्सी. सिमिलरली इथं सेल 3 आहे, इथं सेल 4 आहे. हे सुद्धा एकमेकांपासून लांब आहे कारण ह्यांच्यामध्ये अजून बरेचसे सेल्स असणार आहे. सो हे सुद्धा काय आहे सेम फ्रिक्वेन्सीवर ऑपरेट होतात, दॅट इज F1. ओके. आणि जे जे सेल्स सेम फ्रिक्वेन्सीवर ऑपरेट होतात दोज सेल्स आर कॉल्ड ऍज ए को चॅनल सेल्स. जसं की मी आता सांगितलं
जे सेल्स एकाच फ्रिक्वेन्सीवर ऑपरेट होतात त्या सेल्सला आपण म्हणतो को चॅनल सेल्स. ओके. अँड सी इथं डी लिहिलंय, डी कॅपिटल डी. दिस इज नथिंग बट frequency reuse distance. This distance is called as a frequency reuse distance because this is a distance between two cells which are using the same frequency. Correct? इथे पण same, cell 3 आणि cell 4 they are separated with the help of distance d, because d is called as a frequency reuse distance where these two cells are using the same frequency for operation. Correct? So now you got the meaning. Co-channel cells means what? The cells which are operated at the same frequency band, those cells are called as a co-channel cells. Okay. And now the interference which are produced due to the co-channel cells, that interference is called as a co-channel interference. आता ह्या co-channels मध्ये जो काही इंटरफेरन्स प्रोड्यूस होतो तो इंटरफेरन्स म्हणजे को-चॅनल इंटरफेरन्स. ओके. आता हा कशामुळे प्रोड्यूस होतो बघा. आता नॉर्मली जर तुम्ही बघितलं ह्या डायग्राम मध्ये तर हा जो इंटरफेरन्स असणार आहे हा ह्या डी फॅक्टरवर डिपेंड असणार आहे. डी फॅक्टर आपल्याला माहितीये डी म्हणजे काय, दोन सेल्स मधला डिस्टन्स. करेक्ट. आणि जर ह्या सेल्स मधला डिस्टन्स जर कमी कमी होत गेला तर काय होणार आहे, हे सेल्स नियर बाय येत जातील म्हणजे जवळ जवळ येतील आणि जेवढे जवळ ते येत जातील तेवढा इंटरफेरन्स त्यांच्यामध्ये वाढत जाणार. Correct? So very important factor is what? D. We have to decide the value of D so that we can reduce the amount of inter. Okay. So co-channel interference meaning कळालं असेल तुम्हाला. The interference which is produced due to the co-channel cells. आता याला reduce कसं करायचं? Co-channel interference can be reduced by separating the co-channel cells physically by a minimum distance. Okay. जसं की मी आता सांगितलं, जर हा co-channel interference reduce करायचा असेल तर तुम्हाला ते co-channel cells एका पर्टिक्युलर डिस्टन्सने सेपरेट करावे लागतील. म्हणजे ह्या दोघांमध्ये डिस्टन्स हा प्रॉपर पाहिजे. राईट. इफ ऑल द सेल्स आर ऑफ द सेम साइज, जर सगळ्या सेलची साइज ही सेम आहे and all the base stations are transmitting equal amount of power, then co-channel interference ratio is independent of transmitted power, but it is dependent on the cell radius and a distance between the centers of co-channel cells. हे समजून घ्या की सपोज हे जे सेल्स आहे, जेवढे पण सेल्स आहे एखाद्या क्लस्टर मध्ये, तर त्यांची साईज जर सेम असेल आणि जर ते इक्वल अमाऊंट ऑफ पॉवर एमिट करत असतील किंवा ट्रान्समिट करत असतील, पण आपल्याला माहितीये प्रत्येकाकडे स्वतःचा बेस स्टेशन आहे आणि बेस स्टेशन जेव्हा वर्क होतो म्हणजे काम करतो तेव्हा तो पॉवर ट्रान्समिट करत असतो. राईट. कारण सिग्नल ट्रान्समिशन साठी आणि रिसेप्शन साठी त्याला सुटेबल पॉवर लागतो. करेक्ट. जर सेलची साईज इक्वल असेल तर बेस स्टेशनची रिक्वायर्ड पॉवर सुद्धा सेम असणार. ठीक आहे. सो हा जो इंटरफेरन्स त्यावेळेस प्रोड्यूस होईल म्हणजे को चॅनल इंटरफेरन्स, तर हा कोणत्याही ट्रान्समिटर पॉवरवर डिपेंड नसणार आहे. बट तो इंटरफेरन्स हा फक्त दोनच फॅक्टरवर डिपेंड असेल. एक म्हणजे सेल रेडियस. सेल रेडियस म्हणजे दिस इज कॉल्ड एज ए आर. सेल रेडियस लक्षात येत असेल. हा सेल आहे, सेल मधला रेडियस. आपण रेडियस का कन्सिडर केलं, कारण इथं बेस स्टेशनचं जे लोकेशन आहे हे सेंटरला दाखवलंय. राईट. आणि जर हे सेंटरला असेल तर ह्या पूर्ण सेलचे जे एजेस आहेत या एजेसच्या मध्ये जेवढे काही सबस्क्रायबर्स असतील फक्त त्यांनाच त्या बेस स्टेशनची सर्व्हिस मिळते. राईट. म्हणून आपल्याला ते एजेसची रेडियस आपल्याला फाइंड आउट करावी लागते की हा सेल कुठपर्यंत आहे, म्हणजेच तो रेडियस. ओके. सो इंटरफेरन्स हा जो प्रोड्यूस होतो हा कशावर डिपेंड आहे, पहिला फॅक्टर म्हणजे सेल रेडियसवर आणि सेकंड फॅक्टर म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन द को चॅनल सेल्स. ओके. म्हणजे डी. सो आर आणि डी या दोनच फॅक्टरवर हा को चॅनल इंटरफेरन्स डिपेंड आहे. ओके. इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन हाऊ मच पॉवर इज बिंग ट्रान्समिटेड by using the base station. It is independent of transmitted power, but it is dependent on the cell radius and the this frequency reuse distance,
That means distance between centers of co-channel cells. Okay. If we increase D by R ratio, आता जर हा रेशो जो आहे D by R, D म्हणजे distance between co-channel cells आणि R म्हणजे cell radius. If we increase the D by R ratio, then co-channel interference will reduce. Okay, very important part. D by R रेशो जर तुम्ही बघितला तर D by R रेशो जर तुम्ही इन्क्रीज केला, D by R रेशो, D by R म्हणजे जर तुम्ही D ला वाढवलं तर ऑब्विसली इंटरफेरन्स हा रिड्यूस होणार आहे. मी जसं की सांगितलं D वाढवलं म्हणजे काय, डिस्टन्स जर वाढवला दोन को चॅनल सेल्स मधला तर ऑब्विसली इंटरफेरन्स हा कमी होणार आहे. कारण जेवढे जेवढे सेलचा डिस्टन्स कमी कमी होत जाईल, म्हणजे डी जर कमी कमी होत गेला तर इंटरफेरन्स वाढण्याचे चान्सेस जास्त आहे. आणि यालाच रेसिप्रोकल आहे रेडियस. ओके, रेडियस जर तुम्ही इन्क्रीज करत गेले, रेडियस जर इन्क्रीज करत गेले तर इंटरफेरन्स सुद्धा इन्क्रीज होत जाईल. आणि रेडियस जर कमी होत करत गेले तर इंटरफेरन्स सुद्धा कमी होत जाईल. ओके, सो रेडियस शुड बी स्मॉल but distance between the co-channel cells should be large. Okay, so that we can reduce the interference. लक्षात येतंय तुमच्या हे? आता याच फिनॉमिना वरनं आपल्याला एक डेफिनेशन लिहायचं आहे. That definition is called as a co-channel reuse ratio. Co-channel ratio म्हणजे काय? That parameter we have to find it out first. So what is that? The parameter Q is called as co-channel reuse ratio. Q parameter is called as co-channel reuse ratio and it is related to D by R ratio and the cluster size N as relation दिलेलं आहे ते तीन पॅरामीटर मध्ये D by R, N आणि Q, that is given by Q equal to D by R and that is equal to root of 3 times N. हे रिलेशन आहे, हे इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द co-channel reuse ratio. Co-channel reuse ratio म्हणजेच D by R and that D by R is equal to root 3 of N. आता N म्हणजे इथं काय, N म्हणजे it is nothing but a cluster size. Okay, D जसं की मी सांगितलं, D is nothing but distance between co-channel cells and R is nothing but radius of the cell. So co-channel reuse ratio is related and it is equal to D by R and that is given by root 3N, where D is nothing but distance between co-channel cells and R is nothing but radius of the cell. Correct? So this definition is asked in the exam also for 1 mark. So this definition you have to remember. ओके, सो आता कळालं असेल तुम्हाला इंटरफेरन्स हा कसा जनरेट होतो आणि हा इंटरफेरन्स कोणत्या पॅरामीटरवर डिपेंड आहे. करेक्ट. आता जर तुम्ही इंटरफेरन्स बघितला आणि जर सिस्टीम कॅपॅसिटी फाइंड आउट केली तर हा इंटरफेरन्स कीप इन माइंड, म्हणजे हे लक्षात ठेवून सुद्धा आपल्याला कॅपॅसिटी फाइंड आउट करायची आहे. आणि कॅपॅसिटी म्हणजे काय, सिस्टीम कॅपॅसिटी कशी डिफाईन करणार, इट इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ ड्युप्लेक्स चॅनल्स इन अ सेल्युलर सिस्टीम is defined as a capacity of cellular system. आपण मागच्या एका लेक्चर मध्ये पण कॅपॅसिटी फाइंड आउट केलेली आहे. C is equal to M into S. करेक्ट. C is equal to M into N into K. हा एक फॉर्म्युला आपण यूज केला होता ज्याच्यामध्ये तुम्ही पूर्ण सिस्टीमची कॅपॅसिटी फाइंड आउट करू शकता इन टर्म्स ऑफ द ड्युप्लेक्स चॅनल्स. किती नंबर ऑफ चॅनल्स तुम्ही प्रत्येक सेलला अलॉट केले, राईट, आणि तो सेल्स किंवा एका क्लस्टर मध्ये किती सेल्स आहे, म्हणजे नंबर ऑफ सेल्स इन अ क्लस्टर, आणि तोच क्लस्टर किती वेळा रेप्लिकेट होतो किंवा रिपीट होतो, या सगळ्या टर्म्स वरनं तुम्ही सिस्टीम कॅपॅसिटी फाइंड आउट करू शकता. So system capacity is nothing but total number of duplex channels in a cellular system, that is called as a capacity. Capacity of cellular system. हाच फॉर्म्युला आपण परत एकदा रिवाइज करूया. The system capacity is given as C equal to M into S. Okay. That is equal to M into N into K. म्हणजे इथं S जो पॅरामीटर आहे, S is nothing but N into K. आता हे तीन टर्म्स कोणते बघा, where M म्हणजे हा कॅपिटल M जो आहे, it is nothing but number of times
द क्लस्टर इज रेप्लिकेटेड. सपोज एक एरिया आहे, ठीक आहे, आणि ह्या एरियामध्ये नंबर ऑफ सेल्स आहे. सध्या मी फक्त सर्क्युलर फॉर्म मध्ये दाखवते, ऍक्च्युली ते हेक्सागोनल फॉर्म मध्ये असतात. सपोज याच्यामध्ये किती सेल्स आहे? 7 सेल्स आहे, म्हणजे इथं n इक्वल टू 7 येणार. n इज कॉल्ड एज ए नंबर ऑफ सेल्स इन अ क्लस्टर. n इज नथिंग बट 7. ओके, आणि आता हा झाला एक क्लस्टर. या क्लस्टरची साईज आहे 7. असे नंबर ऑफ क्लस्टर्स एकमेकांना जॉईंट असणार. ओके, म्हणजे आता हाच क्लस्टर किती वेळा रेप्लिकेट होतो, किती वेळा रिपीट होतो, तो फॅक्टर म्हणजे m. ओके, number of time the cluster is replicated, that is nothing but capital M. ओके, आता इथे काय दिलंय? k, m into n into k. k म्हणजे number of channels per cell. फक्त एका सेल साठी किती नंबर ऑफ चॅनल्स आपण अलॉट केलेले आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज ए के फॅक्टर. आणि एस म्हणजे n इंटू के. एस म्हणजे काय? n इंटू के. So S is nothing but total number of channels in a system or in a cluster. ओके, सपोज मी जर म्हटलं एका सेल मध्ये 100 चॅनल्स आपण अलॉट केले, तर असे एका सेल मध्ये किती, सॉरी, एका क्लस्टर मध्ये किती सेल्स आहे? 7 सेल्स आहे. म्हणजे ह्यालाही 100, ह्यालाही 100, असे प्रत्येकाला 100 असतील. तर असे किती नंबर ऑफ चॅनल्स असणार? टोटल 700 चॅनल्स एका क्लस्टर मध्ये असते. सो इथं एस म्हणजे काय? total number of channels in that cluster or in that system. So S will be 700. आणि हाच क्लस्टर आता किती वेळा रिप्लिकेट होणार? म्हणजे हा m. So 700 into that m factor you can do, and then you can get the total capacity of the system in terms of number of channels. समजतंय तुम्हाला हे सगळं? Okay, so by this you can find out the system capacity. आता ह्याच फिनॉमिनाला अजून तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता की ड्यू टू द इंटरफेरन्स व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ क्यू. व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ क्यू? क्यू म्हणजे काय? आताच मी तुम्हाला सांगितलं क्यू काय आहे? को चॅनल रियूज रेशो. आता आपण डिफाईन केला ना क्यू फॅक्टर. दिस वन वी हॅव डिस्कस नाव. क्यू फॅक्टर इज नथिंग बट को चॅनल रियूज रेशो. ओके, नाउ व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ दिस डी बाय आर, that we will see. If the value of q is small, if the of q is small, then cluster size n will also be small. इथे एक रिलेशन आहे बघा, आता आपण लिहिलंय काय ते रिलेशन? q equal to d by r, that is equal to √3n. हे रिलेशन आपण लिहिलंय, करेक्ट? So if the value of q is small, then cluster size n will also be small and the capacity of the system will be large. ओके, कारण कॅपॅसिटी ऑफ द सिस्टीम हा n फॅक्टरवर डिपेंड आहे, किंवा असं म्हणू शकता की कॅपॅसिटी ऑफ सिस्टीम हा फ्रिक्वेन्सी रियूज रेशोवर डिपेंड आहे, डी बाय आर वर डिपेंड आहे. ठीक आहे, सो इफ द व्हॅल्यू ऑफ क्यू विल बी स्मॉल, then n factor will also be small and system capacity will be large. If the value of q will be large, then cluster size will also be large, but the system capacity will be low. Hence, large value of q will reduce the co-channel interference. लक्षात येतंय तुमच्या? सो जसं मी सांगितलं, क्यू फॅक्टर जो आहे, क्यू फॅक्टर जर इन्क्रीज होत गेला, म्हणजे डी बाय आर रेशो जर वाढत गेला, तर एन फॅक्टर पण वाढतो. एन फॅक्टर म्हणजेच काय? क्लस्टरची साईज वाढते, राईट? आणि क्लस्टरची साईज वाढली म्हणजेच काय? कॅपॅसिटी ही कमी झाली, कारण की नंबर ऑफ क्लस्टर्स काय होत आहेत आता? कमी होत गेले ना. सो नंबर ऑफ क्लस्टर्स कमी होत गेले म्हणजे सिस्टीम कॅपॅसिटी आता कमी झाली, राईट? आणि ह्याच केसमध्ये जर सिस्टीम कॅपॅसिटी कमी होते म्हणजेच काय? इंटरफेरन्स सुद्धा रिड्यूस होतोय. सो इट विल रिड्यूस द को चॅनल इंटरफेरन्स. So large value of Q will reduce the co-channel interference. Normally co-channel interference कशावर डिपेंड आहे? एक तर सेल डिस्टन्स वर, को-चॅनल सेलच्या डिस्टन्स वर, किंवा सेल रेडियस वर, म्हणजे डी बाय आर वर डिपेंड आहे. ओके, इंटरफेरन्स. आणि जर क्यू फॅक्टर म्हणजे फ्रिक्वेन्सी रियूज रेशो डी बाय आर जर इन्क्रीज करत गेले, तर क्यू फॅक्टर वाढतो, म्हणजे इट विल बी लार्ज
and this will reduce the co-channel interference. ओके, म्हणजे आपल्याला को-चॅनल इंटरफेरन्स दोन फॅक्टर मध्ये कॉम्प्रोमाइज करायचंय, एक सिस्टीम कॅपॅसिटी किंवा इंटरफेरन्स. जर तुम्हाला सिस्टीम कॅपॅसिटी वाढवायची असेल तर त्या केसमध्ये इंटरफेरन्स सुद्धा वाढणार, राईट. आणि जर इंटरफेरन्स तुम्ही कमी केला तर सिस्टीम कॅपॅसिटी सुद्धा कमी होऊ शकते. ओके, सो दोन्ही गोष्टी आपल्याला बॅलन्स करायच्या असतात. सो दिस इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ Q. So Q is based on system capacity and co-channel interference, right? सिस्टीम कॅपॅसिटी वाढली तर इंटरफेरन्स म्हणजे को-चॅनल इंटरफेरन्स सुद्धा वाढतो, आणि सिस्टीम कॅपॅसिटी जर रिड्यूस केली किंवा इंटरफेरन्स जर तुम्ही रिड्यूस केला तर त्याच प्रमाणात सिस्टीम कॅपॅसिटी सुद्धा रिड्यूस होऊ शकते. सो दिस इज नथिंग बट इफेक्ट ऑफ क्यू. सपोज लक्ष द्या मुलांना, इकडे जर सेशन एंड झाला आपला तर आपल्याला हा सेशन परत कंटिन्यू करायचा आहे, तर परत सगळ्यांनी जॉईन व्हायचं आहे. आपलं सेशन हे 10 वाजेपर्यंत चालणार आहे. ओके, टाइम आता सेशन एंड होऊ शकतो, पण एंड झाल्यानंतर मी परत मेसेज टाकेल आणि मेसेज टाकल्यावर परत तुम्ही त्यांना रिजॉईन करायचा. ओके, टिल 10 o'clock वी विल हॅव टू कव्हर दिस पार्ट. ठीक आहे. ओके, आता कंटिन्यू करा. सेम इफेक्ट ऑफ को चॅनल इंटरफेरन्स. आता क्यू फॅक्टरचा इफेक्ट बघितला, आता इफेक्ट ऑफ को चॅनल इंटरफेरन्स बघा. If the value of Q is large, then the cluster size will also be large, and this will reduce the co-channel interference. Okay, जे आता आपण बघितलं सेम लिहिलंय, but large value of cluster size will reduce the system capacity. Okay, n फॅक्टर जर तुम्ही वाढवला, n फॅक्टर म्हणजेच डी बाय आर रेशो वाढतो, आणि डी बाय आर रेशो वाढला म्हणजेच इंटरफेरन्स कमी होतो. ओके, पण एन फॅक्टर जर वाढला म्हणजे क्लस्टरची साईज जर वाढली तर सिस्टीम कॅपॅसिटी ही कमी होते. इंटरफेरन्स कमी केला म्हणजे सिस्टीम कॅपॅसिटी पण कमी झाली, आणि इंटरफेरन्स जेवढा वाढला तेवढी सिस्टीम कॅपॅसिटी पण वाढली. ओके, so if value of Q is small, then cluster size n will be small, co-channel interference will be more, and system capacity will be higher. हेच जे मी आता सांगितलं तुम्हाला. सो ह्या डी बाय आर रेशोवर बऱ्याच गोष्टी इम्पॉर्टंट आहे. जर डी बाय आर रेशो वाढला म्हणजे एन जर वाढला तर तुमची सिस्टीम कॅपॅसिटी वाढत जाते आणि इंटरफेरन्स सुद्धा वाढतो. ओके, क्यू इज स्मॉल देन क्लस्टर साइज विल बी स्मॉल. त्याच रिस्पेक्टिव्ह जर क्यू ची व्हॅल्यू कमी असेल तर एन ची व्हॅल्यू पण कमी असणार, आणि एन ची व्हॅल्यू कमी झाली म्हणजेच इंटरफेरन्स वाढला, आणि इंटरफेरन्स वाढला तर सिस्टीम कॅपॅसिटी सुद्धा आपण असे अज्युम करू शकतो की दॅट इज ऑल्सो इन्क्रीज्ड. ओके, सो दिस effect of cluster size n. If the value of n is small, then it will increase the system capacity, but increase in value of n will reduce the system capacity. ओके, सो सेम आहे, फक्त यांनी वेगवेगळ्या पॅरामीटर्स थ्रू त्यांनी डिफाईन केलंय किंवा इफेक्ट सांगितला आहे की को-चॅनल इंटरफेरन्स मुळे. फक्त हा जर फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात राहिलाय ना, दिस फॉर्म्युला विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड ऑल दिस लॉजिक्स. ओके, याच्यावर लक्षात येतं की हा क्यू जो आहे हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे एन ला, म्हणजे जर क्यू वाढवायचा असेल तर एन पण तुम्हाला इन्क्रीज करावं लागेल. ओके, आणि जर क्यू जर रिड्यूस करायचा असेल तर हा एन पॅरामीटर सुद्धा रिड्यूस करावं लागेल, आणि एन म्हणजेच काय, क्लस्टर साईज आहे. ठीक आहे, तसंच इथं डी बाय आर रेशो पण दिलेला आहे. सो आपण असं म्हणू शकतो की क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, बट क्यू इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ओके, सो डिस्टन्स जरी तुम्ही इन्क्रीज केला दोन को चॅनल सेल्स मधला तर क्यू पॅरामीटर सुद्धा इन्क्रीज होतो, आणि डिस्टन्स जेवढा कमी कराल तेवढा क्यू पॅरामीटर सुद्धा रिड्यूस होईल. सो एन जर स्मॉल असेल तर तुमचा क्यू सुद्धा स्मॉल असणार, राईट. आणि क्यू जर स्मॉल असेल तर सिस्टीम कॅपॅसिटी इन्क्रीज होते कारण इंटरफेरन्स हा कमी भेटतोय. सो यू कॅन इन्क्रीज द कॅपॅसिटी ऑफ द सिस्टीम. ओके, आणि हेच रिव्हर्स केस मध्ये सुद्धा ऍप्लिकेबल आहे. सो दिस इज व्हॉट इज द को चॅनल इंटरफेरन्स. होप सो यू हॅव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. समजलंय सर्वांना को चॅनल इंटरफेरन्स काय आहेत ते? एक्झाम मध्ये याच्यावर डेफिनेटली क्वेश्चन येतं. म्हणजे इंटरफेरन्सचे दोन टाइप्स आहे, एक आहे को चॅनल इंटरफेरन्स आणि दुसरा आहे ऍडजस्टंट चॅनल इंटरफेरन्स. सो ह्या दोन्ही इंटरफेरन्स वर डेफिनेटली क्वेश्चन एक्झाम मध्ये असतो, आणि त्यांनी विचारलेलं असते की हाऊ यू कॅन रिड्यूस दिस काइंड ऑफ इंटरफेरन्स.
जर तुम्हाला रिड्यूस करायचं असेल तर तुम्ही कसं करू शकता. आता जसं की मी सांगितलं या केसमध्ये को चॅनल इंटरफेरन्स जर तुम्हाला कमी करायचा असेल तर तुम्ही काय करणार, सिस्टीम कॅपॅसिटी सुद्धा रिड्यूस करणार. आणि सिस्टीम कॅपॅसिटी जर रिड्यूस करायची असेल, सिस्टीम कॅपॅसिटी जर रिड्यूस करायची असेल देन क्यू फॅक्टर शुड बी लार्ज, म्हणजेच एन फॅक्टर शुड बी लार्ज, म्हणजेच डी बाय आर रेशो शुड बी लार्ज. सो अशा पद्धतीने तुम्ही रेमेडी सांगू शकता, एक्सप्लेन करू शकता की हाऊ यू कॅन रिड्यूस दिस को चॅनल इंटरफेरन्स. ओके, ठीक आहे. आता आपण सेकंड टाइपचा इंटरफेरन्स कंटिन्यू करू. दॅट इज नथिंग बट ऍडजस्टंट चॅनल इंटरफेरन्स. द नेम इटसेल्फ टेल्स यू, याच्यामध्ये वर्ड आहे ऍडजस्टंट. पहिले समजून घ्या की ऍडजस्टंट चॅनल्स म्हणजे कोणते आणि किंवा ऍडजस्टंट सेल्स म्हणजे कोणते, आणि त्या सेल्स मधून जो प्रोड्यूस होणारा इंटरफेरन्स आहे दॅट इज कॉल्ड एज ऍडजस्टंट चॅनल इंटरफेरन्स. सो हिअर इट इज रिटन the interference that results from signals which are close or adjacent in frequency domain to the desired signal frequency is called adjacent channel interference. म्हणजे जे इंटरफेरन्सेस नियर बाय किंवा ऍडजस्टंट सेल्स मधनं जनरेट होतात ते इंटरफेरन्स म्हणजेच ऍडजस्टंट चॅनल इंटरफेरन्स. क्लोज, क्लोज म्हणजेच ऍडजस्टंट किंवा नियर बाय असं आपण म्हणू शकतो. आणि हे जे इंटरफेरन्स आहे हे नॉर्मली फ्रिक्वेन्सी बँड मुळे जनरेट होतात. म्हणजे सपोज मी एका सेल मध्ये आहे आणि मला नियर बाय जो सेल असणार आहे, म्हणजे नियर बाय बेस स्टेशन जो असणार आहे त्याच्यामध्ये जर एखाद्या पर्सनने सेम फ्रिक्वेन्सीचा यूज केला बाय चान्स, तर काय होतंय, माझी फ्रिक्वेन्सी आणि नियर बाय सेल मधली जी फ्रिक्वेन्सी आहे ही ओव्हरलॅप होते किंवा ही एकदम क्लोज आहे माझ्यापासनं. सो म्हणून त्यांच्यामध्ये ओव्हरलॅपिंग ऑफ सिग्नल मे टेक प्लेस अँड दॅट ओव्हरलॅपिंग ऑफ सिग्नल इज नथिंग बट द इंटरफेरन्स. Okay, so interference that results from the signals which are close in frequency domain to the desired signal frequency is called as a adjacent channel interference. So इथं एक बघा फ्रिक्वेन्सी डोमेनचा एक ग्राफ दाखवला ह्या डायग्राम मध्ये, ज्याच्यामधनं तुम्ही adjacent channel interference एक्सप्लेन करू शकता. इथं एक फ्रिक्वेन्सी डोमेन ग्राफ आहे, म्हणजे एक फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम आहे हा. ओके, हा एका सेलचा आहे, हा दुसऱ्या सेलचा आहे, हा तिसऱ्या सेलचा आहे. ओके, आणि हे प्रत्येक सेल एकमेकांना काय ऍडजस्टंट आहे म्हणजे नियर बाय. ओके, सो दिस इज नथिंग बट स्पेक्ट्रम ऑफ द डिझायर्ड सिग्नल अँड दिस इज नथिंग बट स्पेक्ट्रम ऑफ द ऍडजस्टंट चॅनल्स. म्हणजे हे एका सिग्नलचा स्पेक्ट्रम आहे आणि हे ऍडजस्टंट चॅनल जे असतील आपले त्यांचा हा फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम आहे. ओके, सो आता इथला जो मधला पोर्शन जर तुम्ही बघितला डॉटेड याच्याने डॅशने दाखवलेला आहे, so this middle portion is nothing but a interference because the spectrum of the adjacent channels get overlapped. ओके, म्हणजे इथं जी सिग्नल प्रोड्यूस होईल ती ओव्हरलॅप सिग्नल असेल, म्हणजे ती प्रॉपर नसेल, and that interference is nothing but adjacent channel interference. Okay, so इथं दिले as shown in the figure, due to imperfect receiver filters the frequencies from adjacent channels interferes with the passband of desired signal to create the adjacent channel interference. म्हणजे ही तुमची डिझायर्ड सिग्नल आहे, ऍक्च्युअल सिग्नल आहे, आणि जर ऍडजस्टंट सेल्स मधले जे चॅनल्स आहे ते जर ह्याच्यामध्ये ओव्हरलॅप झाले तर तुमचा हा टाइपचा इंटरफेरन्स जनरेट होतो. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ऍडजस्टंट चॅनल इंटरफेरन्स. याच ऍडजस्टंट चॅनल इंटरफेरन्सचा एक कन्सेप्ट आहे ज्याला आपण म्हणतो नियर फार इफेक्ट. नियर फार इफेक्ट म्हणजे काय? द ऍडजस्टंट चॅनल इंटरफेरन्स विल बी सिरियस इफ adjacent channel users is transmitting from a very close distance to the subscriber's receiver, and this is called as a near far effect. नियर फार इफेक्ट म्हणजे काय की सपोज एक ट्रान्समीटर आहे एका सेल मध्ये आणि त्याच्याच नियर बाय सेल मध्ये तो रिसिव्हर आहे, करेक्ट. आणि सपोज याने जर एखादी सिग्नल ट्रान्समिट केली ट्रान्समिटिंग पार्ट मधनं एका सेल मधनं, तर ती सिग्नल नियर बाय आहे त्या रिसिव्हरच्या. ओके, अँड सपोज जर त्यांचा बँड म्हणजे हे जे स्पेक्ट्रम आहे हे जर ओव्हरलॅप होत असतील
तर ही जी सिग्नल त्यांनी ट्रान्समिट केली आहे, कारण डिस्टन्स त्या दोघांमधला फार कमी आहे, कारण ऍडजस्टंट आहेत एकमेकांना, एकदम जवळ लोकेटेड आहे, म्हणून त्यांचा जो फ्रिक्वेन्सी चॅनल आहे तो ओव्हरलॅप होऊ शकतो आणि म्हणून ही जी सिग्नल ते ट्रान्समिट करता आहे ही प्रॉपरली ट्रान्समिट होणार नाही, ज्याला आपण म्हणतो नियर फार इफेक्ट. नियर फार म्हणजेच जवळपास जो किंवा जवळ जे इंटरफेरन्सेस प्रोड्यूस होतात सिग्नल ट्रान्समिशन करताना, that interference is nothing but adjacent channel interference. In this, nearby transmitter captures the subscriber's receiver. Okay, जर ते ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर खूप जवळ असतील तर त्यांच्यामध्ये हे जे फ्रिक्वेन्सी चॅनल्स आहे हे नॉर्मली ओव्हरलॅप होऊ शकतात आणि म्हणून या टाईपचा इंटरफेरन्स किंवा ऍडजस्टंट चॅनल इंटरफेरन्स हा प्रोड्यूस होऊ शकतो. ओके, सो दिस इज व्हॉट द कन्सेप्ट ऑफ ऍडजस्टंट चॅनल इंटरफेरन्स इज. याला कुठलाही फॉर्म्युला वगैरे दिलेला नाहीये, बट प्रॅक्टिकल केसेस मध्ये हा इंटरफेरन्स जनरेट होतो. ठीक आहे, आता ह्याच इंटरफेरन्सला जर तुम्हाला एलिमिनेट करायचं असेल किंवा रिड्यूस करायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याकडे दोन मेथड्स आहे. एक आहे फर्स्ट मेथड इज फॉर रिड्युसिंग द इंटरफेरन्स वी हॅव टू मेथड्स. फर्स्ट वन इज by doing careful filtering and second is careful channel assignment. दोन मेथड्स ने तुम्ही हा इंटरफेरन्स कमी करू शकता. एक तर या फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम मध्ये इथं प्रॉपर फिल्टरिंग करा. प्रॉपर फिल्टरिंग म्हणजेच काय की ह्यांच्यामध्ये ना एखादा फ्रिक्वेन्सी गॅप द्या म्हणजे हा ओव्हरलॅप होणार नाही. ओके, ज्याला आपण केअरफुल फिल्टरिंग असं म्हणतो. आणि सेकंड मेथड म्हणजे केअरफुल चॅनल असाइनमेंट. चॅनल असाइनमेंट म्हणजे जेव्हा एखादा एरिया तुम्ही नंबर ऑफ सेल्स मध्ये डिवाइड करता आणि प्रत्येक सेलला जेव्हा तुम्ही नंबर ऑफ चॅनल्स अलॉट करता तर हे चॅनल अलोकेशन प्रॉपर झालं पाहिजे. म्हणजे कारण की आपल्याला माहितीये प्रत्येक नियर बाय सेल्स मध्ये चॅनल अलोकेशन हे डिफरंट असतं, फ्रिक्वेन्सी अलोकेशन हे डिफरंट असतं. सो ते प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट झालं पाहिजे की जेणेकरून नियर बाय सेल्स मध्ये कुठलाही कॉमन फ्रिक्वेन्सीचा यूज होणार नाही. ओके, ज्याला आपण म्हणतो केअरफुल चॅनल असाइनमेंट. इथे एक डायग्राम आहे आणखी. या डायग्राम मध्ये तुमच्या लक्षात येऊन जाईल की हाच फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम थोडा मॉडिफाईड वेने दाखवलाय. हे सगळे ऍडजस्टंट सेल्स आहे म्हणजे एकमेकांना जवळ असलेले सेल्स आहे आणि ह्या सगळ्या सेल्सची जी फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम असेल त्या फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम मध्ये आपण थोडं त्यांना सेपरेशन दिलंय. फ्रिक्वेन्सी सेपरेशन टू अवॉइड ऍडजस्टंट चॅनल इंटरफेरन्स. सो दोन फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम मध्ये आपण थोडासा गॅप दिलाय म्हणजे इथं सेपरेशन केलंय की जेणेकरून हा जो ओव्हरलॅपिंग सेक्शन होता हा एलिमिनेट केला जाईल, म्हणजेच याला प्रॉपरली फिल्ट्रेशन देतोय आपण. ओके, सो ड्यू टू युजिंग दिस मेथड वी कॅन एलिमिनेट द ऍडजस्टंट चॅनल इंटरफेरन्स. ओके, सो आपल्याकडे जेवढे पण बेस स्टेशन आहे त्या बेस स्टेशन कडे असे फिल्टर्स आपण युज करायचे की ते ऑटोमॅटिकली हे फ्रिक्वेन्सी सेपरेशन करून देतील आणि मग या टाईपचा इंटरफेरन्स जो आहे तो प्रॅक्टिकली रिड्यूस करू शकता. एलिमिनेट कम्प्लिटली होणार नाही बट तुम्ही याला एलिमिनेट करू शकता. ओके, सो दिस विल हेल्प यू टू मिनिमाइज द adjacent channel interference. So you understood these two parameters, two types of interferences. One is nothing but co-channel interference and second is adjacent channel interferences. Hope so you have understood this. कोणाला काही डाऊट आहे का दोन इंटरफेरन्सेस मध्ये?